गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरु वे नमः। गुरु एज ब्रह्मा से, गुरु एज विष्णु से, गुरु एज महादेव से, गुरु साक्षात स्वरूप से तेवा गुरुदेवने हूँ प्रणाम करूँ छूं। मित्रों, गुरु पूर्णिमानो दिवस एटले मारा अने तमारा जीवनना उत्कर्षमां शरूआतथी ते आज दिन सुधी प्रत्यक्ष या परोक्ष रीते अगत्यनो भाग भजवनार सौ गुरुजनो अने महानुभावोने याद करवानो एक दिवस अने तेमने वंदन करवानो दिवस। आम तो दरेक दिवसे गुरुजनोने याद करवा जोईए अने वंदन करवा जोईए, परंतु गुरु पूर्णिमानो दिवस तेना माटे खास मानवामां आवे छे। गुरुना महिमानी वात करीए तो मनुष्यने जन्म अने संस्कार आपनार माता पछी एने शिक्षित करनार अने शिक्षण आपनार गुरुनुं स्थान विशिष्ट छे। आपनी संस्कृति अने धर्मनी इमारतनो पायो ज्ञान ज छे अने ज्ञान मेळववा माटे गुरुनुं होवुं अति आवश्यक छे। एटले ज तो कह्युं छे के गुरु बिन ज्ञान न उपजे। गुरु पोताना शिष्योने नवजीवन माटे तैयार करे छे। गुरु शब्दमां ज गुरुनो महिमा समायेलो छे। गु एटले अंधकार अने रु एटले प्रकाश। शिष्यमां अज्ञान रूपी अंधकारने दूर करी ज्ञान रूपी दीपक प्रगटावनार एटले गुरु। जेमनी अंदर प्रकाशनी शोध पैदा थई छे, जेमने जीवन मृत्युथी घेरायेલું लागे छे अने जे अमृतनी शोधमां નીકળ્યો छे, જેમનામાં જિંદગીનું સત્ય જાણવાની અભિલાષા પ્રગટી છે, એવા જ લોકો સાચા ગુરુને શોધી શકે છે। પરમાત્માને શોધવા માટે કૈલાસ, કાશી કે કાબામાં જવાની જરૂર નથી। પરમાત્મા ત્યાં જ છે જ્યાં સદગુરુનો વાસ છે। ગુરુ એ જ મોક્ષનો સાચો રાહ બતાવનાર ભોમિયો છે। ગુરુ પોતાના આચરણ દ્વારા શિષ્યની જિંદગીનું ઘડતર કરે છે। ગુરુને આચાર્ય પણ કહેવામાં આવે છે અને આચાર્ય દેવો ભવ પણ કહેવામાં આવે છે। ગુરુનું મહાત્મય આપણા પુરાણોએ પણ ખૂબ વર્ણવ્યું છે। हिंदू धर्म में गुरु ने भगवान दरजो आपवामां आव्यो छे। जेम के श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरु वे नमः। तेवी ज रीते गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरुनी महत्ता गोविंद करता पण वधारे छे, कारण के गुरुए आपेला ज्ञान द्वारा ज योग्यता प्राप्त करीने शिष्य प्रकाशमान दीपक समान परमात्मा सुधी पहोंचीने एनी झांखी करी शके छे। शास्त्रों ग्रंथों अने देवोए गुरुनी अजोड़ महिमाना गुण गाया छे। गुरु दत्तात्रेय 24 गुरु बनाव्या हता। स्वान पासेथी एमने वफादारीनो गुण शीखवा मळ्यो एटले एमणे तेमने पण गुरु मान्या हता। मतलब के गुरु ए ज छे के जे आपणने जीवन विकासनुं मार्गदर्शन आपे छे। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्यने गुरु मान्या हता अने तेमनी मूर्ति सामे मूकीने धनुर्विद्याना पाठ शीख्यो हतो अने ज्यारे गुरुए दक्षिणामां तेनो अंगूठो मागी लीधो त्यारे विना संकोचे आपी दीधो हतो। नहीतर अर्जुन करता पण एकलव्य इतिहास में एक मोटो बाणावળી गणातो होत, परंतु तेमणे गुरु दक्षिणा में गुरुए मागेला अंगूठानुं दान आपी दीधुं। गुरु माटे केटलो महान त्याग कहेवाय। गुरु शिष्य परंपरा भारत में केटलाय वर्षोथी चाली आवे छे। सांदीपनी ऋषिना आश्रम में कृष्ण अने सुदामा कोईपण जातना भेदभाव वगर साथे रही जंगलमांथी लाकड़ा कापी लावी गुरुनी सेवा करी एमनी अनन्य गुरु भक्तिना आपणने दर्शन कराव्या छे। आ उदाहरण ए कहेवा मागे छे के विद्याનું દાન કરનાર ગુરુ માટે રંગ કે રાયનો કોઈ ભેદ નથી હોતો। એની આગળ સૌ શિષ્ય એક સમાન હોય છે। જ્ઞાન મૂલમ ગુરુર મૂર્તિ, પૂંજા મૂલમ ગુરુ પદમ, મંત્ર મૂલમ ગુરુ વાક્યમ, મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા। મિત્રો, આનો અર્થ એમ થાય કે જ્ઞાન ધરવા માટેનું મૂળ ગુરુજીનું સ્વરૂપ છે। પૂંજા કરવા માટે ગુરુજીના શરણ કમળ જ છે। ગુરુજીના વચનો અને ઉપદેશો એ એક મંત્ર જેટલા જ પવિત્ર અને પ્રેરક છે અને છેવટે મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે ગુરુજીની કૃપા જ એકમાત્ર ઉપાય બની રહે છે। મિત્રો, ગુરુ પૂર્ણિમાને વ્યાસ પૂર્ણિમા પણ કહેવામાં આવે છે। ગુરુનું મહાત્મય સમજવા માટે અને એમના પ્રત્યે પૂજ્યભાવ પ્રગટ કરવા માટે દર વર્ષે અષાઢી પૂનમના દિવસે ગુરુ પૂર્ણિમાનું પર્વ મનાવવામાં આવે છે। ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસને વ્યાસ પૂર્ણિમા પણ કહેવામાં આવે છે। મહર્ષિ વેદવ્યાસ ભવિષ્યોત્તર પુરાણમાં ગુરુ પૂર્ણિમા વિશે એમના સંસ્કૃત શ્લોકમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે। મમ જન્મદિને સ્મયક પૂજનીય પ્રયત્નતઃ आषाढ़ शुक्ल पक्षे तु पूर्णिमायां गुरो तथा पूजनीय विशेषण वस्त्राभरण ध्यानुभिः फलपुष्पादीना स्मयग रत्न कांचन भोजनेह दक्षिणाभिः सुपुष्टार्भिर्मत् स्वरूप प्रपूज्यते एवं कृत्य त्वया विप्र मत्स्वरूपच्च दर्शनम। महर्षि वेदव्यासे તેમના ભવિષ્યોત્તર પુરાણમાં કહ્યું છે કે અષાઢ શુક્લ પૂર્ણિમાએ મારો જન્મદિવસ છે અને એ ગુરુ પૂર્ણિમાનો પણ દિવસ છે। આ દિવસે સુંદર વસ્ત્ર, આભૂષણ, ગાય, ફળ, પુષ્પ, રત્ન, સુવર્ણ, ભોજન, દક્ષિણા વગેરે સમર્પિત કરી હે વિપ્ર, તારા ગુરુમાં તું મારા સ્વરૂપના દર્શન કરીશ। ગુરુનું ઋણ શિષ્ય ઉપર સડેલું હોય છે
આમ ગુરુ પૂર્ણિમાએ પૂજનીય ગુરુજનોને યાદ કરી અને એમને આદરપૂર્વક વંદન કરવાનો દિવસ છે. ગુરુનો મહિમા અદ્ભુત છે. ગુરુની તુલના માટે સમગ્ર સૃષ્ટિમાં કોઈ વસ્તુ જ નથી. દેવો આશીર્વાદ આપીને માગો તે વસ્તુ આપી શકે છે. સમૃદ્ધિ શક્તિશાળી બનાવી શકે છે, પણ પોતાના જેવા નથી બનાવી શકતા. શુક્રાચાર્યજીએ દૈત્યોને ઘણા આશીર્વાદ આપ્યા, પણ દૈત્યો સ્વભાવ પ્રમાણે લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ ન કરી શક્યા. ગુરુ વિશે શંકરાચાર્ય રચેલા 6 શ્લોકીમાં પ્રથમ શ્લોકમાં કહ્યું છે કે ત્રિભુવનમાં જે જ્ઞાનદાતા સદગુરુ છે તેઓની ક્ષમતા કે તેઓ જેવા દ્રષ્ટાંત દેવા માટે કોઈ દ્રષ્ટાંત દેખાતો જ નથી. જો તેઓને પારસમણીની ઉપમા આપવામાં આવે તો પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે પારસમણી લોખંડને સોનું બનાવી શકે છે, પણ પોતાની સમાન પારસ નથી બનાવી શકતી. પરંતુ જે સદગુરુના શરણ યુગલના આશ્રય રહે છે તે શિષ્યને સદગુરુ પોતાના જેવા જ બનાવી દે છે. એટલા માટે સમગ્ર સૃષ્ટિમાં સદગુરુની કોઈ ઉપમા નથી આપી શકાતી. સદગુરુ જેવા માત્ર સદગુરુ જ છે, તેથી સદગુરુનો મહિમા નિરૂપ અને અદ્ભુત અને અલૌકિક છે. એ જ રીતે રામાયણમાં પણ પાર્વતી કહે છે કે જો બિરંચી શંકર સમ હોય, ગુરુ બિન ભવનિધિ તરઈ ન કોઈ. બ્રહ્માજી કે શંકર સમાન શક્તિશાળી માનવ પણ ગુરુ વગર ભવસાગર નથી તરી શકતા. ગુરુ કે બસન પ્રીતિ ન જેહી, સપને હું સુગમ ન સુખી સિદ્ધિ તેહી. જેને ગુરુના વચનોમાં વિશ્વાસ નથી તેને સુખ સિદ્ધિ સ્વપ્નમાં પણ સુલભ નથી થતી. એ જ રીતે સદગુરુ નારદજી, વ્યાસજી, કબીરજી ગુરુના મહિમા ગાવામાં કે લખવામાં થાક્યા જ નથી, છતાં ગુરુનો મહિમા અધૂરો જ રહે છે. સો સદગુરુ મોહે ભાવે, જો સહજ સમાધિ લગાવે. એ જ રીતે ગુરુ નાનકજીનો ગુરુ ગ્રંથ આદરણીય અને પૂજનીય છે. તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરશો તો શીખ ધર્મમાં ગુરુ મહિમા ભરપૂર છે. ગુરુ ગ્રંથ ઉપર જ આખા સુવર્ણ મંદિરનું નિર્માણ છે. ગુરુ ગ્રંથની પૂજા, આરતી અને વંદના હંમેશા કરવામાં આવે છે. સમગ્ર સુવર્ણ મંદિર ગુરુ ગ્રંથથી જ ગુંજી રહ્યો છે. ત્યાં મૂર્તિ નથી, પણ ગુરુ વાક્ય, ગુરુ શબ્દની પૂજા છે. ગુરુ પૂર્ણિમાના રોજ બધા સાધકો અને ભક્તો ભેગા થઈ સમૂહમાં સ્થૂળ ગુરુને માનનાર સ્થૂળ ગુરુની પૂજા કે બંદગી કરે છે, આશીર્વાદ લે છે. મિત્રો, તમે સ્થૂળ શરીર નથી, સ્થૂળ શરીર તમારા માટે રહેવાનું મકાન છે. શુભ કર્મો કરી મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ સ્થિર રાખી સત્માર્ગે ચાલો. તમે શુદ્ધ બુદ્ધ આત્મા છો, જાતિ, વર્ણ, સંપ્રદાયથી પર છો, એટલે ભેદભાવ કર્યા વગર સૌ સાથે હળી મળીને રહો અને આત્મકલ્યાણ કરો. પ્રત્યેક માનવીની ફરજ છે કે પોતાનું માનવ જીવન રાગ, દ્વેષ, છળ, કપટમાં, ઊંચા તુંચીમાં, સ્વાર્થમાં કે માત્ર શરીર પોષણમાં વિતાવવું ન જોઈએ. આ માનવ શરીર યોગ્ય કર્મ કરતા, અયોગ્ય કર્મથી બચતા, પોતાના શરીરનું રક્ષણ કરતા, રાગ દ્વેષ રહિત સૌમાં એક જ આત્મ તત્વ નિહાળતા, સત્માર્ગે ચાલતા ઈશ્વર પ્રાપ્તિ માટે છે. જો મિત્રો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને આવા વિડીયો જોવા માટે અમારી સંસ્કાર યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. સીતારામ.